शुभ सकाळ समस्त को आमे गत पीरियड रे आमे दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण किछि पाठ पढ़ी जमतीका रासायनिक परिवर्तन कौन, भौतिक परिवर्तन कौन, रासायनिक प्रतिक्रिया काहाकू कहती आम आलोचना करथिले। मु आशा करुछि गत वीडियो तुम देखिथिबो एवं बुझी पारथिबो। आज आम रासायनिक प्रतिक्रिया तो कौन जानिछे, आम आज किछि उदाहरण बा एग्जांपल माध्यम रे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन आउ टिके भल भाबरे बुझिबा। मु गत पीरियड रे मथे कहिथिली जे मैग्नीशियम रिबन बा मैग्नीशियम फीतार दहन रे कौन सृष्टि हुए ना मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि हुए। जमती का एठी हमें पीपीटी रे तुम देखुच जे कौन तुमर मैग्नीशियम युक्त अम्लजान कौन सृष्टि होउछि मैग्नीशियम ऑक्साइड 2Mg युक्त O2 2MgO। एठी तुमर मूल पदार्थ किए ना मैग्नीशियम Mg आउ अम्लजान प्रतिक्रिया हला। प्रतिक्रिया है कि कौन सृष्टि होउछि ना 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात एटी नूतन पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि हला। अर्थ रासायनिक परिवर्तन रे गोटिए हमर लक्षण देखा गला एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड रु पुनश्च आमे मैग्नीशियम और अम्लजान पाई परिबा नाही। अर्थ ए प्रतिक्रियाटी प्रत्यावर्ती नुह, ए प्रतिक्रियाटी अप्रत्यावर्ती। तृतीय कथा नूतन पदार्थ सृष्टि होगा सहित प्रतिक्रियाटी अप्रत्यावर्ती एवं यह स्थायी कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड रु आमे मैग्नीशियम और अम्लजान पाई परिबा नाही। ता सहित प्रतिक्रियाटी मु तुमको करिक प्रैक्टिकल करिक पुणी गोटे वीडियो छाड़ीबी। किंतु एबे जानि रख जे मैग्नीशियम सहित अम्लजान को आमे जळैले मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि हेबा सहित किछि आलोक सृष्टि हुए, उज्जवल आलोक। अर्थ ए उज्जवल आलोक ए चित्र देखुछ गोटे आलोक सृष्टि होउछि। उज्जवल आलोक अर्थ कोन ए ताप सृष्टि होउछि। एवं यदि रंग कथा कहिबा मैग्नीशियम रो रंग होउछि तुमर होउछि सेटा चिक चिक करे। मैग्नीशियम कोन करे चिक्कण। किंतु मैग्नीशियम ऑक्साइड कोन हबो ना धड़ा चूर्ण। धड़ा चूर्ण तेना एटू कोन बुझिलो ना एठी रंगरे मध्ये परिवर्तन घटुची। तले एठी कोन ला देखो नूतन पदार्थ सृष्टि हैला। नूतन पदार्थ रे पूर्व पदार्थ को फेरी पाइबा नाही, अप्रत्यावर्ती सेति पई स्थायी रंगर परिवर्तन घटुची, ताप उत्पन्न होउची। तेना एठी कोन हैला देखा गला समस्त गुण जो सृष्टि हैला यह रासायनिक परिवर्तन रे गुण। तेना एठी रासायनिक परिवर्तन घटुची। तेना एही प्रक्रियाटी बा एही प्रतिक्रियाटी की प्रकार प्रतिक्रिया ना रासायनिक प्रतिक्रिया। एटा बुझी गले। हमें आउ गोटे उदाहरण देखिबा। जेमती के तुमर एठी करा हेछि आउ गोटे उदाहरण कोन आमे नबा ना तुमर लेड नाइट्रेट सहित आमे पोटेशियम आयोडाइड को मिसेले कौन सृष्टि हेबो पोटेशियम नाइट्रेट एवं लेड आयोडाइड। आमे संकेत देखिबा। लेड नाइट्रेट रो संकेत होछि PbNO3 सहित मिसेले काहाकू पोटेशियम आयोडाइड Ki। कौन सृष्टि हैला 2KNO3 एवं PbI2 लेड आयोडाइड बा PbI2 सृष्टि हैला। ताले एठी कोन देखुछे दुईटा मूल पदार्थ लेड नाइट्रेट PbNO3 एवं पोटेशियम आयोडाइड 2Ki मिसी की कौन सृष्टि होउची पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 और लेड आयोडाइड सृष्टि होउची PbI2। अर्थ नूतन पदार्थ सृष्टि होउची। एही नूतन पदार्थ रु आमे पूर्व पदार्थ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड पाई परिबा की पाई परिबा नाही। अर्थ यह एक अप्रत्यावर्ती प्रतिक्रिया। एवं जो उत्पाद आमे पाइले KNO3 और PbI2 ने पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड यह होची स्थायी। तेणु यह स्थायी प्रतिक्रिया अप्रत्यावर्ती प्रतिक्रिया। नूतन पदार्थ सृष्टि हैला एवं एठी रंग मध्य परिवर्तन घटिबो। यह मध्य मु तुमको साइंस लैबोरेटरी रे परीक्षा करिकि वीडियो छाड़ीबी देखिबो रंग केमती परिवर्तन घटुची। एबे खाली टिके मन रख जे प्रैक्टिकल रे जानि दिबो। एबे मन रख जे एठी PbNO3 और 2Ki रो जो रंग थिला से रंगटा परिवर्तन घटिकी कोन हबो ना पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड रंग परिवर्तन हे जिवो। अर्थ रंगर परिवर्तन घटिला, नूतन पदार्थ सृष्टि हैला।
ସ୍ଥାयୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ? ଯେହେତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବୁଝିଯାଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ନା ଜିଙ୍କ ଦାନା ସହ ଆମେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ତମେ ଜାଣିଛ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲବଣାମ୍ଳ କହୁ। ଆମେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ନା ଲବଣାମ୍ଳ। ଦେଖ ଲବଣାମ୍ଳ, ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡର ଅମ୍ଳ ନାମ ହଉଛି ଲବଣାମ୍ଳ। ଜିଙ୍କ ଦାନା ଧାତୁ, ତେଣୁ ଜିଙ୍କ ଦାନା ସହିତ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ? ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ HCl। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ନା ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିଏ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଠି ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୁଣ। ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଜିଙ୍କ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରାଇଡ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଏହା ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ H2 ତ ସ୍ଥାୟୀ ନା, ସ୍ଥାୟୀ। ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ପଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତୃତୀୟରେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ସହିତ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ? ଏଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମକୁ କହିଯାଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟି ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ଶିଖା ସହିତ ଜଳୁଛି ଏବଂ ତାହା ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଇ ଯାଉଛି। ଏବଂ କଣ ହଉଛି? ସେ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କଣ? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବା MgO। ଆମେ ପୂର୍ବରେ କହିଯାଇଛୁ। ଏହି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ବାୟୁରେ, ଏହି ମାଗ୍ନେସିୟମ କଣ କରୁଛି ନା ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିବା କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କରିଥିଲେ, ଉଭୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ଏହାକୁ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ କହନ୍ତି। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି କହିଲ? ଆମେ ଯୋଉ କଣଟା ଏଇଠି ଯୋଉ କରିଥିଲେନି ଆମେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ Pb NaCl2 ଏବଂ ପଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ Ki, ଏ ଦିଟା ରଙ୍ଗ କଣ କହିଥିଲି କୁହ ତ? ଏଟା ହଉଛି ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ କଣ? ଏଠି ରଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ Ki ଆଉ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ Pb NaCl2 ରଙ୍ଗ ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ, ଦ୍ରବଣ ମିଶିଲେ, ମିଶିକି କଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ପଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ପଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ରଙ୍ଗ କଣ? ଏଇ ହଳଦିଆ କଲର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ୟା ରଙ୍ଗ ହଉଛି କଣ? ହଳଦିଆ। ଅର୍ଥ ଏଠି ଦୁଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ଆମର ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କଲରର ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅବକ୍ଷେପ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଟାସିୟମ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ଟି ଏଟା ହଉଛି ଜଳରେ ମିଶିବନି, ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ଜଳ ତଳେ ବସିଯିବ ବା ଭାସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅବକ୍ଷେପ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ପଢିବା ପରେ। ତେଣୁ ଏଠି କଲର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହଉଛି କହିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବୁଝିଗଲା? ମୁଁ କହିଯାଇଛି ଅଲରେଡି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖ 1.3 ଜିଙ୍କ ଦାନା ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା, ମାନେ ଜିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ HCl ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ସେଟା ହଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ HCl ଟା, ଫଳରେ ଏଥିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ ZnCl2 ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହି ସବୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝି ଯାଇଛ। ଯଦି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେ ଭିଡିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖ, ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବା ଅସୁବିଧା ହେଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲକି ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ତମକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଦେଲି, ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବ। ନେଇଗଲା ପରେ
ତମେ ଘରେ ପାଖରେ ବସିକି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ କରିକି ତୁମେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବି। ହେଲେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ତମେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ, ତାପରେ ଘରେ କରିକି ଖାତାରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋତେ ପଚାରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଯଦି ଅଧିକ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କାଲି ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଅଦର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।